اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جادو کیا صلح حدیبیہ کے بعد. اب یہ واقعہ غور سے سنیے. صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور مدینہ تشریف لے گئے، خیبر کے ایک شخص تھے، خیبر کا ایک یہودی تھا، اس خیبر یہودیوں کے پاس تھا، اس کا نام لبید تھا. اس کے پاس اشرفیاں لے کر گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے محمد پہ بہت جادو کیا ہے، اثر نہیں ہوا، تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو محمد پہ جادو کر. محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیسے زیادہ تھے، اس نے کہا کروں گا. ایک نوجوان تھا جو حضور کی خدمت میں رہتا تھا، یہودیوں کا بچہ تھا، میرے کملی والے کی محبت شفقت ان کی چھاؤں تلے چھتری تلے سارے تھے. اس کے ذریعے سے حضور کی کنگھی منگوائی اور کنگھی کے اندر کے کچھ بال منگوائے. لبید نے دو مائیوں تو اس کی ٹرینڈ تھیں، تربیت یافتہ تھیں، دو عورتیں. ان عورتوں کو بٹھایا، ان عورتوں کو کہ ان پہ جادو کریں. کس پہ جادو کریں؟ نام محمد ہے، ماں کا نام آمنہ ہے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی. آمنہ محمد بن آمنہ. جادو کریں. اب جو جادو کیا، کھجور کے خوشوں کے اوپر کے چھلکے ان کے اندر ڈال، اس کو ان کے اندر ڈالا، باقاعدہ پورا جادو کیا اور ان کے اندر ڈال کے اس کو بند کیا. اب ڈالیں کہاں؟ جادو کا ایک پورا نظم ہوتا ہے، ایک پورا نظام ہوتا ہے. اس بالوں پہ گرہیں دیں 11، پھر ایک پتلا بنایا، موم کی گڑیا تھی، اس پہ 11 سوئیاں تھیں، اس پہ 11 کیا تھی؟ اللہ کرے آپ کا کبھی جادو سے واسطہ نہ پڑے. اللہ کرے آپ کا کبھی جادو سے واسطہ نہ پڑے. جادو ہڈیوں کو، زندگیوں کو کھا کے قبروں میں داخل کرتا ہے. وہ جادو نظر بد کی شکل میں ہے، وہ سفلی عمل کی شکل میں ہے، وہ جنات کی شکل میں ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہے، وہ انسان کے حسد کینے بغض کی شکل میں ہے. پتلا بنایا، اس میں سوئیاں ڈالی، بال مبارک گرہیں دیں، کنگھی اس میں ساتھ تھی. اور دور، وہاں دور ایک وادی تھی، وہاں ایک قبیلہ آباد تھا، بنی زرلک. اس کا ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام تھا زروان کنواں تھا. اس کنویں کی تہ میں ٹوپے بھیجے، جو ڈوبنے والے جو پانی کے اندر جاتے ہیں، انہوں نے نیچے رکھ کے وہ خوشوں کے اندر ساری چیزیں اور ان کے خوشوں کے جو چھلکے تھے کھجور کے، اور اوپر پتھر دے دیے. 1 سال جادو رہا، 6 مہینے کے بعد اس کا اثر شروع ہوا. حضور کی نبوت پہ اثر نہیں ہوا، جسم کی کیفیتوں پہ اثر ہوا. نبوت پہ فرق نہیں آیا. کیوں؟ نبوت کبھی بھی عبادت سے نہیں ملتی، انتخاب سے ملتی ہے. ختم نبوت میرے آقا کا انتخاب میرے اللہ نے کیا آخری نبی کی حیثیت سے. حضور کی ذہن پہ، جسم پہ حضور کھلتے گئے، کمزور ہوتے گئے، چیزیں بھولنا شروع ہو گئے، آپ کی زندگی کے کچھ معاملات میں اثر پڑے، اور زندگی کے پھر آخری 6 مہینے، پھر 3 مہینے، پھر آخری 3 دن بہت زیادہ تکلیف. اس دن ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی باری تھی، اور میں نے اللہ سے بہت دعا کی کہ اللہ مجھے راحت عطا فرما، صحت عطا فرما. رات کو 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے کھڑا ہوا، ایک پینتی کی طرف کھڑا ہوا.
अब दो फरिश्ते आए। एक फरिश्ते ने कहा इन्हें क्या है? कहा लबीद ने इन पे जादू किया है। तो कहा वो जादू क्या है? कहा इनके कंघी और बाल मंगवाए हैं और बालों को गिरहें दी हैं। फिर एक मजस्मा, गुड़िया, मोम का एक जिस्म बनाया, उसमें सुइयां थी 11 और 11 गिरहें थी, और बनु जरलक के कबीला उसमें गए और उसके कुएं के नीचे के तह के पत्थर के नीचे जाके रखा। एक फरिश्ता सिरहाने है, एक पांती की तरफ। एक सिरहाने खड़ा बातें कर रहा और एक पांती की तरफ खड़ा रहा और कहा कि जरवान का जो कुआं है उसके अंदर है। उन्होंने कहा इसका इलाज क्या है? दूसरा फरिश्ता पूछने लगा, ये दोनों बातें हो रही हैं फरिश्तों की। उसने कहा इसका इलाज मुअव्वज़तैन है। सूरत फलक और सूरत नास, ये दोनों इकट्ठी सूरतें मेरे हुजूर के इलाज के लिए आई हैं। और हुजूर का इलाज तो असल में सिलसिला था और देना पूरी उम्मत को खैर था, बरकत थी, हिफाजत थी, किफायत थी, किफालत थी और मदद थी। मदद थी। अल्लाह अकबर। सुबह मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली, हजरत अम्मार बिन यासिर और हजरत जुबैर और दो बंदे थे जो कबीला जरलक के थे, उनको साथ लिया, भेजा कुएं की तरफ। फिर हजूर खुद तशरीफ ले गए, सारे कुएं का पानी निकलवाया, पानी निकलवा के उनको नीचे भेजा, सहाबा को नीचे भेजा। इन तीन सहाबा को, हजरत अली और हजरत अम्मार और हजरत जुबैर, नीचे तशरीफ ले गए। पत्थर हटाया और पत्थर के नीचे से वो चीजें निकाली। हुजूर का फरमान है कुएं का पानी सुर्ख था, बिल्कुल जादू की वजह से सुर्ख था। और आका का फरमान है कि कुएं के इर्द गिर्द जितने भी खजूरों के दरख्त थे, उन सब के दरख्तों के अंदर से मुझे शैतानी सर नजर आ रहे थे। उसको बाहर निकाला। 11 सूरत जो नास है उसकी 6 आयतें हैं, सूरत फलक की 5 आयतें हैं, 6 और 5। बस इन आयतों को पढ़ते जाते थे और गिरहें खोलते जाते थे, इन आयतों को पढ़ते जाते थे और गिरहें खोलते जाते थे, और सुइयां निकालते आए, गिरहें भी खुलती गईं, सुइयां भी निकालते आए, गिरहें भी खुलती गईं, सुइयां भी निकालते आए। और फरमाया बस जूं जूं चीजें निकलती गईं, जूं जूं चीजें निकलती गईं, वैसे ही निजाम, जिस्म, सेहत, तबीयत, राहत आपकी तबीयत में वो सारी फौरन ठीक होती गई। और अब फिर आपने उस कुएं को दफन करा दिया और पूरी उम्मत के लिए इजाजत दे दी कि क़यामत तक के लिए मेरी उम्मत का कोई भी फर्द है उस पे जितना काला जादू हो और काला जादू बिगड़ के वो 67 बन जाए। आज मैं आपको 67 की 12 किस्में बताता हूं। 67 की 12 किस्में कि 67 कहां कहां असर करती है और कहां कहां बर्बाद करती है, कहां कहां असर करती है और कहां कहां बर्बाद करती है और कहां कहां नुकसान करती है, आप गुमान नहीं कर सकते। और एक रिवायत में यहां तक है एक मोटा धागा भी था उन बालों के साथ, उस धागे पे 11 गिरहें थी, गांठें थी, और हुजूर ये फलक और नास पढ़ते गए और 11 गिरहें जो हैं वो खुलती चली गई। मैंने पहले अर्ज किया जादू की इब्तदा उस वक्त होती है जब हसद उरूज पे होता है, इंतकाम उरूज पे होता है। जादू की इब्तदा उस वक्त होती है, इंतकाम और हसद उरूज पे होता है। इसका अच्छा कपड़ा पहना हुआ है तो क्यों है,
इसको अच्छी ग़िज़ा, अच्छी खुराक, इसका घर हंसता बसता क्यों है? इसकी जिंदगी में सुख क्यों है? सांस क्यों है? राहत क्यों है? आफियत क्यों है? इसके इतने बेटे गबरू जवान क्यों हैं? इसके पास बख्त क्यों है? तख्त क्यों है? फतह क्यों है? कामयाबी क्यों है? इसके घर में इतने मेहमान आते हैं, खाते हैं, इसका डेरा चलता है, इसका लंगर चलता है, इसका नाम है, क्यों है? ये लफ्ज क्यों हसद से शुरू होके इंतकाम, और इंतकाम से शुरू होके कीना, और कीने से शुरू होके आखिरी वार पे खत्म होता है। क्यों है? लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।